परिस्थिति एइथि निमंते ही आसी थाए जे मु ताहा सहित लड़ी ताकू मो परि करिबी। परिस्थिति सम्मुखरे नोइबा निमंते नुहे, परिस्थिति सहित लड़ी ताकू बदलिबा निमंते। याकू हम माने कोन कहूछु, गोटे क्रिश्चियन हेबार उद्देश्य एहा जे परिस्थिति सहित लड़ीबा ओ ताहाकू विजय पाइबा, ताहा आगरे नोइबा नुहे। आ अनेक थर जिते आम तार अभ्यास हेबा नहीं तो बारंबार आम मैंने नतमस्तक हेबा। यही कारण हेतु ख्रीस्टियान जीवन अभ्यास आम करने पड़ो। जदि कौन परिस्थिति आसे आ वाक्य सहित मिसे ना आप लड़ती आपड़ ता विजय हो। आपन को जानवा पड़ो परमेश्वर किपर कार्य करुँच, पवित्र आत्मा आपण सहित किपर कार्य करुँच। आपन को बारंबार चेष्टा करने पड़ो जे आप परिस्थिति को बदलैबे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु, तुम्हें दयालु, तुम्हें सत्यनिष्ठा। धन्यवाद तुम दया हेतु, करुणा हेतु, प्रेम हेतु समग्र सृष्टि आपणकर एवं आम माने तुम हस्तर रचना अटु। धन्यवाद देउछु से विजय निमंते जा तुम्हें आम को देई अछ। धन्यवाद से बुद्धि ज्ञान बुझिबा शक्ति तुम्हें आम को देई अछ प्रभु। धन्यवाद देउछु से परि हृदय देवा निमंते जहाँ आपण को प्रेम करि परिबो, से परि बुद्धि देवा निमंते जहाँ आपण को बुझी पारि। धन्यवाद देउछु प्रभु। धन्यवाद तुम आत्मा निमंते। धन्यवाद देउछु प्रभु। आमे जेउ स्थान रे भी अछु तुमरो राज्यर राज्यदूत होई तुम राज्य को विस्तार करुछु। धन्यवाद देउछु प्रभु। धन्यवाद 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 देउछु एई समय निमंते जहाँ तुम आमान को देई अछ, जहाँ माने तुम वाक्य शिक्षा करी आग को बढ़िबे। हे प्रिय पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रिय पवित्र आत्मा, तुम उपस्थित हेतु, तुम महिमा हेतु धन्यवाद देउछु। धन्यवाद देउछु। आ यही प्रार्थना को आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपण बसी पारिबे। हालेलुया। आपण हस खुशी सहित स्वागत करि पारिबे। कहंतु आपण को स्वागत एही नूतन मास रे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो परमेश्वर आमान को निर्माण करि अछंती ताहांकु जानिबा उत्साहितर विषय अटे। आपण जेते परमेश्वर को वाक्य को अध्ययन करुछंती सेते अधिक आपण आपणर सौंदर्यता को देखुछंती। आ परमेश्वर यह ही चाहती जे आपण आपणा को निरंतर ताहाको वाक्य रे देखु थांतु। आपण निजको दुनिया द्वारा देखंतु नहीं, आपण निजको निज परिस्थिति द्वारा देखंतु नहीं। केवल कारण जड़े व्यक्ति पानी रे अछि तार अर्थ से माछ नुहे। प्रेज द लॉर्ड। के जण बुझी पारले एते बेरे आपण एपरि कोनोसी परिस्थिति रे अछंती आ आपण को लागिवो जे मु सीए जहाँ परिस्थिति मते कहूची जेमती मु आपण को कहली आपण पानी रे पहरिबा को जाई परिबे, तार अर्थ नुहे जे आपण माछ। तेणु आपणा को आपण को परिस्थिति अनुसार परिभाषित करंतु नहीं। दुनिया चाहूची जे आमे माने आपणा को परिस्थिति द्वारा परिभाषित करू। आमे माने जेतेबेले से परि करूनु तो सेमान को लागुची जे आमाने मिछ कहूछु। जेमिति धरि नियंतु कहार बैंक रे टंका नाही तो ताहाकु देखी दुनिया लोक कहिबे ओ से गरीब। किंतु सही दुनिया रो लोक मानन को पचारंतु जदि कोनोसी व्यक्ति पानी रे अछि तो आमे कोन ताहाकु माछ कहि परिबा आ से माने कहिबे नाही नाही से तो मनीष किंतु पानी रे अछि। सही पर ही मु मध्य कहूची हुए तो बैंक अकाउंट रे टंका नाही किंतु आपण धनी हुए तो बैंक अकाउंट रे टंका नाही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यह एक महत्वपूर्ण तद्रूप हुए तो असुस्थतार लक्षण देखा जाउची किंतु आपण असुस्थ नुहंती, आपण सुस्थ अटंती। जेपरि कि आपण पानी रे अछंती किंतु माछ नुहंती, आपण पानी को जाई परिबे। सेपरि कोनोसी व्यक्ति असुविधार सम्मुखीन हेई पारे
କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣିରେ ଅଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ପାଣିରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ପାଣିକୁ କେବଳ କିଛି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯାଇଛି। ସେ ସେଠାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହାକୁ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ମାଛ ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁ ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଭାଲୁ ଆସିଯିବ, ସେ ବି ଭାଲୁ ସଦୃଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଲୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସେଇ ପରିଚୟରୁ ଅଲଗା ହେଇନଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିପତ୍ତି ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିଭାଷା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଭାଷିତ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜାତିକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆନନ୍ଦର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର 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 ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜବାବଦାର। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ନିରନ୍ତର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତଥାପି ଆପଣ ନିରନ୍ତର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଧନୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଧନୀ ଅଟେ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ଆପଣ ନିଜ ପରିଚୟରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ମାଛ ବୋଲି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମାଜକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିକଶିତ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆନନ୍ଦର ସହ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି କି କେତେ ଜଣ ଲାଗୁଛି? କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟ ହେଇଗଲୁ ତ ବିକଶିତ ହେଇଗଲୁ। ନୁହେଁ, ଆପଣ ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅଛି କି? କୁହନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସବୁଠୁ ତୀବ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅନେକଙ୍କୁ ଏହିପରି ଲାଗେନି ଯେ ବାକ୍ୟ ସମାଜ ଠାରୁ ଆଗରେ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟତା। ବାକ୍ୟ ସମାଜ ଠାରୁ ଅନେକ ଆଗରେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ। କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ବାକ୍ୟ ସମାଜରୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବାଇବେଲ ଏକମାତ୍ର ଏହିପରି ପୁସ୍ତକ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ବାଇବେଲ ଏକମାତ୍ର ଏହିପରି ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଠି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଏହିପରି କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆରେ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ତାହା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ସମୟରୁ ଆଗରେ ଚାଲୁଛି, କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ସମୟରୁ ଆଗରେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ। 7G ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବାପିଢ଼ିକୁ ବୁଝେଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରିଲେ ନା? 7G କ'ଣ ଅଟେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଆଡଭାନ୍ସ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ସେମିତି ହିଁ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ମାନିପାରିବେ, କାରଣ ତାହା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେଇ ସତ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ ସତ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଜଣ ବୁଝିପାରିଲେ?
ପାଉଡର ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଉଡର? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାଉଡର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଦ୍ରୂପ ଚେହେରା ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହିମ୍ମତ ହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କଜଳ ବି ଲଗେଇବେ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସୁନ୍ଦରତା ଯାହା ସେ ବାହାରୁ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରତା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମେକଅପ୍ କରି ଚାଲିବେ। ସେ ହିମ୍ମତ ହାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବଦସୁରତ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାର ମାନିବ କି? ସେହିପରି ହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହେଉଛି ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଉପରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ତର। ଥରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗେଇବେ, କଲର୍ ଗଲାନି, ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇବେ। ଥରେ ପାଉଡର ଲଗେଇବେ, କଲର୍ ଗଲାନି, ପୁନର୍ବାର ଲଗେଇବେ। ଥରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବେ, ଓଠ ନାଲି ହେଲାନି, ପୁନର୍ବାର ଲଗେଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ପାଳକ ମାନେ 2 ଥର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରହିଲୁ, କିଛି ହେଲାନି। ମୁଁ କହିବି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶିଖ ମେକଅପ୍ କିପରି କରାଯାଏ। ସେମାନେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ହିଁ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉନାହିଁ ବାକ୍ୟକୁ ଲଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୟବନ୍ତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମୁଁ ଜୟବନ୍ତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମୁଁ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ମୁଁ ଜୟବନ୍ତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମୁଁ ହାରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୟବନ୍ତଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମହାନ ତାହାଠାରୁ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ଅଛି। ମୋ ଉପରେ ଶୈତାନର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୋର ଶରୀର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆଉ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ଅଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। କାହାଣୀ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ମେକଅପ୍ ସେତେବେଳେ ସରିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ୱେ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଆମେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇନଥାଏ। ଆପଣ କହିବେ କି ମୋର ବାଳ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାହା ସୁଧରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣର ଶରୀର ଉପରେ ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବି ହାର ମାନିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିନି କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣ କାହାଣୀକୁ କେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପିକ୍ଚର କେତେବେଳେ ସରିବ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଚର ସେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜୟ ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ସେ ମହିଳା ଆପଣା ଉପରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ସେହି ପୁରୁଷ ଯେ ନିଜ ଉପରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଅଛେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କେତେଜଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପତଳା ଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଆଲମାରିକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଇଜ୍ର ଅଟେ ସବୁ ଅସନା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ କି? ବାହାରିବେନି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉ, ଆପଣ ହାର ମାନିବେନି। ସେହିପରି ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ବିଷୟ ଆସେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିତ୍କାର କରିବ ହାରିବା ମନା। ପୁନର୍ବାର କୁହନ୍ତୁ ହାରିବା ମନା ଅଟେ। ହାର ମାନିବା ମନା ଅଟେ। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ। ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ। ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ କିଏ ଲଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝାମଣା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଅ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି କିଏ ଜିତି ପାରିଛି? ଆପଣ ଏହିପରି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କି? ଏହିପରି ଲାଇନ୍ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କି? ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ କିଏ ଲଢ଼ିପାରିବ? ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଭାଗ୍ୟରେ ସେହିପରି ତ ହେବଟା ପୁଅ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ମାନିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି କ'ଣ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଲଢ଼େ ଆଉ ଆପଣ ଅନୁରୂପ କରେ। ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖରେ ନଇଁବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ି ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଲଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିରନ୍ତର ତା ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ। ଏହି କାରଣ ହେତୁରୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଆଉ ତାହା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେଇନଥାଏ, ଆପଣ ଲଢ଼ନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଛୋଟବେଳେ ଆପଣ ନଥିଲେ, ଏହିପରି ଥିଲେ? ଛୋଟବେଳେ ଆପଣ ଏହିପରି ଥିଲେ କି? ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ କେତେ ଛାଡ଼ ମିଳିବ? ବାପା 100 ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଅ, ସହଜରେ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଦିନ କହିବେ ବାପା 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତଥାପି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଅଧିକ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା, 500 ଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚପଲ କାଢ଼ିବେ। ଆମେ ଏହିପରି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛୁ। ସେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର କୁହନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାର ସାହସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର କୁହନ୍ତୁ, ସାହସୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଶାୟା 60 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏହା ମୋର ଜିତିବାର ସମୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ତଦ୍ରୂପ ଯେପରି ଆପଣ ମହିଳାକୁ କହିବେ ଉଠ ତୁମେ ହିଁ ବଧୂ, ଆଉ ସେ କହିବେ ହଁ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମେକଅପ୍ କିଏ କରେ? ବଧୂ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆସିଗଲା। କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ମୋହର ସମୟ ବିଜୟ ହେବାର। ଏହା ମୋହର ସମୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପନା ଟାଇମ୍ ଆଏଗା, ଆପନା ଟାଇମ୍ ଆଏଗା। ଏହି ଗୀତକୁ ଯଦି ଜୀବନ ଯାକ ଗାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆସିକି ବି ଚାଲିଯିବ। ଏହି ଗୀତ ଭୁଲ ଅଟେ, ନୁହଁ କି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପନା ଟାଇମ୍ ଆଏଗା, ଆପନା ଟାଇମ୍ ଆଏଗା। ନାଚୁଛ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିଗଲା କି? ଆମର ଆସିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ସମୟ ଆସିଗଲା। କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏହା ମୋହର ସମୟ ଅଟେ ବିଜୟ ହେବାର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, ଦୀପ୍ତିମତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୀପ୍ତି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆସିଅଛି, ଓ ଲର୍ଡ, ଏହି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହେତୁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ମୋତେ ଏହି ଉତ୍ତମ ସମୟକୁ ନେଇ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସମୟକୁ, ଯେଉଁଠି ଦୁନିଆକୁ ଲାଗୁଛି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଅଛି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କୁହନ୍ତୁ, ମୋହର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମୟ, ମୋହର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମୟ, ମୋହର ଚମକିବାର ସମୟ, ମୋହର ବିଜୟ ହେବାର ସମୟ, ମୋହର ଆରୋପତି ହେବାର ସମୟ। ଏହା ମୋହର ସମୟ ଅଟେ, ଏହା ମୋହର ସମୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମେକଅପ୍ ହିଁ କରିବେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି, ଠିକ୍ ନା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି ତାହା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅନ୍ୟ ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି କହିବେନି ଯେ କ୍ଷୀରର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ତ ମାଟି ଆପଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଉତ୍ତମ କ୍ୱାଲିଟିର ପାଉଡ଼ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଭୁଲ ପାଉଡ଼ରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ କ୍ୱାଲିଟିର, ମୁଁ ହେଭେନଲି କ୍ୱାଲିଟିର ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା।
ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର କ୍ୱାଲିଟିର ପାଉଡର ଦେଉଛି। ଆଉ ଏମାନେ କେଉଁ ପାଉଡର ଲଗାଉଛନ୍ତି? ନେଭ୍ଲେନ୍ କେଜାଣି କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କ୍ୱାଲିଟିର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଉଡର ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ପାଉଡର ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚମକିଯିବ ବାକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ଯେଉଁମାନେ ହିରୋ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେମାନେ ନିଜର ବଡି ବନେଇବେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ତଡ଼ାତଡ଼ି ସେମାନେ ବୁଲୁଥିବେ ପାଖାପାଖିରେ। ଏମିତି ହୁଏ ନା? ଡାଇରେକ୍ଟର କହିବ ତୁ ତ ହିରୋ ପରି ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏମାନେ କହିବେ ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ନା ସାର୍ ମୋତେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚମକିବେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ବି କହିବ ଏଇ କାହାଣୀର ହିରୋ ଅଟେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ହିରୋ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହନ୍ତୁ ହିରୋ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ହିରୋ ଅଟନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ? ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିର ହିଁ ଭିଲିଆନ୍ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିର ହିରୋ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚମକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚମକାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଦୁନିଆ ବେକାର। ଦୁନିଆ ବେକାର ନୁହେଁ, ତୁମେ ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଚମକେଇଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକେଇବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକେଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକେଇବାରେ ଲାଗିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକେଇବାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ କାହାରିକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକାଇବ ତ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ନେବ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଚମକେଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକେଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଅ ଆଉ ତାହାର ରଙ୍ଗ 3 ଦିନରେ ଆସିବ, ପୁଣି ଛାଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ, ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରରୁ ଚମକେଇବ, 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 ଜୀବନ ଯାକ ଚମକେଇବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଫିଟ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଟାୟାର ଲଗେଇଦେଲେ, ଟାୟାର କ'ଣ କରିବ? ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲେଇବ, ଚଲେଇବ, ଚଲେଇବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରି ନ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ଏହି ବାକ୍ୟରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଚମକ ନୂଆ କାରରୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଚମକ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାକୁ ଚମକେଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ମୋଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହେ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯାହା ମୋଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ବାଇବେଲ କହେ ମୋଶା 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ଆସିଲେ, ମୁହଁରୁ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ ଚମକୁଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ମୁଖ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଆପଣା ମୁଖ ଢାଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଶା ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେଉଁପରି ମହିଳାମାନେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କନ୍ତି ନା ମସ୍ତକରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଏହିପରି ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ମୋଶା ଏପରି ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁପରି ୱେଲ୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି ନା, ୱେଲ୍ଡିଂରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଶାଙ୍କ ମୁଖ ସେହିପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କହୁଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି, ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଉଅଛି, ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଉଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ସହିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକେଇବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୋଶା ଦୀପ୍ତିମତୀ ଥିଲେ, ମୋଶା ଦୀପ୍ତିମତୀ ଥିଲେ। କାହାଣୀ କହୁଛି ନା ସତ୍ୟ ଘଟଣା? ବାଇବେଲ ହିଁ କୁହେ ମୋଶା ଦୀପ୍ତିମତୀ ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ତୁମ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଖରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଚାଦର ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ। ଚାଦର। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ 40 ଦିନ 40 ରାତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତରେ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ସହିତ ରହିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଏହା ଥିଲା ଯେ ମୋଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅଛି। ତା ମୋ ସହିତ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଜାଣିଛ, ଯଦି କାହାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏହି ବିଷୟ କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହା ହିଁ କରିବ।
जदि आपण वर्तमान पर्यंत समस्त त्याग करी या करू नाहांती ता माने आपण ए पर्यंत याकू बुझी पारि नाहांती। जदि आपण भाबुछंती बाकी समस्त विषय जरूरी आ एहा सेकेंडरी ताले आपण ए विषय बुझी पारि नाहांती जे एहा समस्त ठारू ऊर्ध्वरे आवश्यक अटे। एही विषय आपण को अन्य विषय ठारू अधिक चमक दे पारिबो। केते जण आपण जीवन रे केबे ना केबे सुस्थता को अनुभव करि अछंती। हाथ उच्चा उठातु ना अल्प कहीं उठाउछंती। तो आपणकर सुस्थता कौन मिथ्या थिला ना सत्य थिला? जदि वाक्य सुस्थता संबंध रे सत्य अटे ताले वाक्य अन्य विषय मध्य कौन हेबो सत्य। ता आपणकर अर्थ संबंध रे मध्य सत्य हेबो। ता आपणकर जीवन रो समस्त क्षेत्र रे सत्य हेबो। तो यहीपरि करतु ना केवल असुस्थता सुस्थता हेबा ही आपण सत्य मानुछंती आ अन्य विषय आपण ताकू सत्य मानु नांती। या बहुत बड़ भूल हेबो। प्रेज द लॉर्ड। चलंतु द्वितीय कोरिन्थिय 4 अध्याय 6 वाक्य। ओ हालेलुया। एथि निमंते जे परमेश्वर ही अटंती। प्रेज द लॉर्ड। ओ लॉर्ड कहतु यह परमेश्वर ही अटंती। ओ दिस इज ब्यूटीफुल। कहतु यह परमेश्वर ही अटंती। यह परमेश्वर ही अटंती। हेलो कहतु यह परमेश्वर ही अटंती। जे कहिले अंधकार रु दीप्तिवंत हो ताहा जणा अछि जे एही परमेश्वर किए ताहाक विषय यह परमेश्वर ही अटंती। केउ परमेश्वर जे अंधकार को कहिले जे कहिला अंधकार रु दीप्ति प्रकाश पाऊ। केजण बुझी पारुछंती? आपण चाहिए या बंधन रे लगे पारे है ना। एथिपाई कि परमेश्वर ही है जे कहले अंधकार रु दीप्ति प्रकाश हो। यह कार गुण प्रकाश करुअछि। अरे से मिरट वाली माउसी को बसी अरे से माउसी जे अधिक बकबक करुछि बुझी पारुछन ना नहीं? से परमेश्वर ही अटंती जे कहले अंधकार मध्य दीप्ति प्रकाश हो। आ सेटार कोन अछि बंधन कहतु बंधन ताको काढी नेबा ठीक अछि। बंधन रे रखिदेबा तापरे सीधा पढ़िबा। ऑल दिस इज ब्यूटीफुल। एथि निमंते परमेश्वर ही कहतु एथि निमंते परमेश्वर ही आउ सही कहतु आउ सही आवानक हृदय चमकु अछंती। प्रेज द लॉर्ड। मु आपनको देखै देली आपनक मध्य रे के प्रकाशित ही अछि परमेश्वर। वाह 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 वाह। मु 24 घंटा ये वाक्य सहित रही पारि आ एमती करि पारिबी। वाह परमेश्वर मो मध्य प्रकाशित होछ। ओ कोठी 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 परमेश्वर प्रकाशित होछ। ओला एही परि आपन करबा पड़िबा आपन जीवन रे बहुत बड़ विषय लिखा जाय छै सेठारे जे आमान को हृदय के प्रकाशित होछि। प्रकाशित हेबार अछि ना प्रकाशित हे सारि छी। वाह वाह। ए वाक्य को शुणी मु आउ केमिति कि आउ किछ करि पारि। वाह वाह। मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछन। कहि पारिबे मो सहित रे जे मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछन। मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछंती। मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछंती। मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछंती। मो मध्य रे मो मध्य रे मो मध्य रे। ओ ग्लोरी ओ लॉर्ड। मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछन। कोन मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछंती। कोनोसी असुस्थता बढ़ू नाही परमेश्वर प्रकाशित हे होछंती। प्रेज द लॉर्ड। आपण बुझी पारुछंती मो वृद्ध हेउ नाही मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछंती। हालेलुया। मोर बयस वृद्धि हेउ नाही मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछंती। हालेलुया। आपण सुनुछंती कि मो गरीब हेउ नाही मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछंती। मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित हे होछंती। कोन परमेश्वर प्रकाशित हे होछंती मो मध्य रे परमेश्वर प्रकाशित ही होछंती। भावी देखो केवल यही विषय को आपण जीवन रे आपण बारंबार दोहरेबे आपण जीवन केउठार केउटा चली जीवो। कोंतु अन्य भाषा रे अरे साथीला भाषा ले मंत्र लेख रे गाब्रे गाजे
ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲିବେଗ୍ରେଲା ଜିସା ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଖ ଲିନ୍ଦ୍ର ନେବ୍ର ଗାବ୍ର ଲେସା ଜାତିଲା ବାହା ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଖ ଲିନ୍ଦ୍ର ଲେବ୍ର ଗାଜାଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଏଇସବୁ ପରେ ଆପଣ ଭେଟି ଆପଣ ଦଶମାଂଶ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ଭେଟି ଦଶମାଂଶ ନୈବେଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଆମେ ଦାନ କରିଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବହୁ ଗୁଣରେ ସେପରି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନାହିଁ। এই ଭେଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆହ୍ୱାନ ଆମେ କରୁଅଛୁ। ବଢ଼ୋତ୍ରୀର ନିୟମ ଏ ରାଜ୍ୟ ସୁସମାଚାର ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ଏହିପରି କୁହନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ କଲେ, ଆଉ ସେ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋ ହୃଦୟରେ, ମୋ ଆତ୍ମାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ମୁଁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର କ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ସହିତ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆପଣ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ଗଣ ମହାନ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଏମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ସୁସମାଚାର ଏମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏମାନେ ସତ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଏମାନେ ପରିପକ୍ୱ ହେଉଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲରେ ଅନେକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ଜଣେ ଜଣେ ସେଲ୍ ଲିଡର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ରହୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ଆମେନ୍। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ଆମେନ୍। ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।